सत श्री अकाल। मैं अमनदीप कौर वोकेशनल ट्रेनर एग्रीकल्चर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल बादल श्री मुक्तसर साहिब विखे अपनियां सेवावां दे रही हाँ ते अज स्मॉल पोल्ट्री फार्म जॉब रोल दे अंदर क्लास 12वीं दा यूनिट फर्स्ट जिसका टॉपिक है कलैक्शन क्लीनिंग एंड पैकेजिंग ऑफ एग्स भाव आंडियां दा संग्रह सफाई अते पैकेजिंग बारे डिस्कस करूंगी। प्यारे बच्चों, उम्मीद करूंगी कि तुसी अज दे टॉपिक नूं बड़े ही ध्यान नाल समझोगे क्योंकि इस दे अखीर विच मैं तुहाडे तो कुछ प्रश्न पूछूंगी ते उम्मीद करूंगी कि उन्हां दे उत्तर तुहानूं लाजमी आउंदे होणगे। आओ शुरू करते हाँ अपना अज दा टॉपिक आंडियां दा संग्रह सफाई अते पैकेजिंग। सब तो पहला जानते हाँ कि पोल्ट्री पालन की हुंदा है। पोल्ट्री पालन पशु पालन का एक रूप है जो पंछियां जिवें कि मुर्गी बत्तख मीट अते अंडा तैयार करन वाले पालन पोषण दे नाल संबंधित है। चिकन जिन्हां नूं अंडियां लई पालिया जांदा है उन्हां नूं लेयर्स कहा जांदा है अते मीट लई पाले जाण वाले चिकन्स नूं बॉयलर कहा जांदा है। हुण मैं तुहाडे नाल कुछ टर्म्स डिस्कस करूंगी क्योंकि इन्हां दी वरतों इस पूरे ही लैसन विच होगी। तां आओ जानते हाँ कि बॉयलर की हुंदे आ। ਇਹ दोने जवान नर जां मादा दी मुर्गी हुंदियां हन जो मुख तौर ते 6 तो 8 हफ्तियां तक मीट दे उद्देश या मंडी लई पाले जांदे हन। नैक्सट है ग्रोवर या उत्पादक। 9 तो 20 हफ्तियां दे दौरान जां रखण दे समय तक पंछियां दे प्रबंधन नूं एक उत्पादक अवधि कहा जांदा है। नैक्सट है लेयर। आंडे देण दे उद्देश लई 21 तो 72 हफ्तियां दी उम्र दे दौरान पंछियां दा प्रबंध करना। हुण जानदे हां कि पोल्ट्री फार्म की हुंदे आ। सारे रजिस्टर्ड फार्म जिन्हां विच 1000 तो वध पंछी हन उन्हां नूं पोल्ट्री फार्म मन्निया जांदा है। हुण शुरू करदे हां यूनिट फर्स्ट दा सैशन फर्स्ट आंडे एकत्रित करना या इकट्ठे करना जिन्हों भंडारण भी कहा जाता है। सब तो पहला लेयर्स बारे जानते हैं। लेयर इस तरह दियां मुर्गियां दियां विशेष किस्मां हुंदियां हन जो बहुत सारे आंडे पैदा करदियां हन। यह 18 तो 19 हफ्तियां दी उम्र तो वपारक तौर ते आंडे देना शुरू कर दिंदियां हन अते 72 तो 78 हफ्तियां दी उम्र तक आंडे दिंदियां रहंदियां हन। यह अपने आंडे देण दे समय दौरान लगभग 2.25 किलोग्राम खाना खा के 1 किलो आंडे जो है पैदा कर सकदियां हन। लेयर्स दियां दो किस्मां हुंदियां हन। चिट्टे आंडे देण वालियां मुर्गियां जिन्हां नूं वाइट एग लेइंग हैंस कहा जांदा है अते भूरे आंडे देण वालियां मुर्गियां जिन्हां नूं ब्राउन एग लेइंग हैंस कहा जाता है। हुण आपां चिट्टे आंडे देण वालियां मुर्गियां बारे जानते हाँ कि यह तुलनात्मक तौर ते की है छोटियां हुंदियां हन अते घट भोजन खांदियां हन ते इन्हां दी जिहड़े आंडे दी शैल दा रंग है वह चिट्टा हुंदा है जबकि ब्राउन एग लेइंग हैंस जो है यह आकार विच वड्डियां हुंदियां हन अते चिट्टे आंडे देण वालियां मुर्गियां दे तो यह की है ज्यादा भोजन लैंदियां हन। इन्हां दी जिहड़ी शैल है आंडे दी शैल उसका रंग की है भूरा हुंदा है। आंडे दे उत्पादन नूं प्रभावित करन वाले कारक। प्यारे बच्चों, यह कुछ अजिहे कारक हन जिन्हां नूं एक पोल्ट्री फार्म दा उत्पादक नूं ध्यान विच रखना बहुत जरूरी है अपने कारोबार लई अपने उत्पादन नूं नुकसान तो बचाउण लई। तां आओ सब तो पहला डिस्कस करते हाँ अपना फर्स्ट पॉइंट उम्र। मुर्गियां 18 तो 22 हफ्तियां भाव 5 महीनियां दी उम्र दे विचकार आंडे पैदा करना शुरू करते हैं। आंडियां दे उत्पादन पहले 8 हफ्तियां विच 90% दे शिखर ते आ सकदा है अते उत्पादन दे 12 महीनियां बाद 65% ते आ सकदा है।
ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਵੀ ਚਿਕਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਆਂਡੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰੌਸ਼ਨੀ। ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੇਅਰ ਦੇ ਜਨਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਂਡੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਝੁੰਡ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫਾਉਲ ਪੌਕਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਆਂਡੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਕ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਿਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਸਲ ਟੂ ਨਸਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਸਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਨਸਲ ਤੱਕ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਘਰ। ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਘਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਬਾਰਿਸ਼, ਧੁੱਪ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ, ਗਰਮੀ, ਠੰਡ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਆਂਡੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਿਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੁਆਰਾ ਉਤੇਜਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਲਬ ਅਤੇ ਟਿਊਬ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਂਡੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਛਾਂਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਲਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਣਚਾਹੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਨਤਕ ਕਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੋਣਵੀ ਕਲਿੰਗ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਛਾਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਪੰਛੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮੌਸਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਤਾਪਮਾਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ 11 ਤੋਂ 26 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 26 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਮੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 75% ਤੋਂ ਜੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਭਾਵ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੱਥੀ ਵਿਧੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨੀ। ਹੱਥੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਆਂਡੇ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਵਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਹੈ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤਰੀਕਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਆਂਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਜੋ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਡੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧੋਣਾ। ਘੋਲ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਂਡੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਂਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁੱਕੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿੱਲਾ ਧੋਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁੱਕੀ ਸਫਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਂਡੇ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਗੰਦੇ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁੱਕਾ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਿੱਲਾ ਧੋਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਗਾਣੂ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ। ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੱਬੇ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾਗੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਂਡਾ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀਮਾ ਸਥਾਨਕ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜੋ ਹੈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਸਵਾਗਤ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਲਾਟ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਡੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਂਡੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ आवश्यकता ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਂਡੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਂਡਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਲਦੀ ਇੱਕ ਆਂਡਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਂਡਾ ਇੱਕ ਸਖਤ ਪਰਤ ਵਾਲੀ ਜਨਨ ਕਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੁਆਰਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਪਾਲਤੂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਆਂਡੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰਦੀ ਆਂਡੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭਾਰ ਦਾ 30 ਤੋਂ 33% ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਲ ਝਿੱਲੀ, ਆਂਡਾ ਸ਼ੈਲ, ਸਫੈਦੀ ਆਂਡੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਦਾ 57% ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਂਡੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਗੁਣ। ਇੱਕ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲ, ਝਿੱਲੀ, ਸਫੈਦੀ, ਜ਼ਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੈਲ, ਇੱਕ ਆਂਡੇ ਦੇ ਸ਼ੈਲ ਸਖਤ ਪਰ ਸੁਮਾਵਦਾਰ ਬਣਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਮਾਵਦਾਰ ਸ਼ੈਲ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਲ ਝਿੱਲੀ, ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਝਿੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਹਰੀ ਝਿੱਲੀ ਸ਼ੈਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਿੱਲੀ ਆਂਡੇ ਦੀ ਸਫੈਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਯੂ ਕੋਟੀ,
ਵਾਯੂ ਕੋਠੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਝਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਯੂ ਕੋਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਜੋ ਹੈ ਆਂਡੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜ਼ਰਦੀ। ਜ਼ਰਦੀ ਲਗਭਗ ਗੋਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਰਹਿਤ ਝਿੱਲੀ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਂਡੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਪਦੰਡ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਅੰਡੇ ਦਾ ਆਕਾਰ। ਆਂਡਿਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੇਵਲ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਤੋਲ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਆਂਡਾ 58 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਉਸਦੀ ਬਣਾਵਟ। ਆਂਡੇ ਦਾ ਆਮ ਬਣਾਵਟ ਅੰਡਾਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਵਟ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬੀ, ਪੱਧਰੀ, ਗੋਲ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕੂ ਆਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਰੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਂਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਭੂਰਾ। ਅਤੇ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਸਫਾਈ। ਸਫਾਈ ਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਆਂਡਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਧੱਬੇ ਵਾਲਾ ਆਂਡਾ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਦਾਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੰਦੇ ਆਂਡੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਂਡਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ। ਆਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਾਯੂ ਸ਼ੈਲ, ਸਫੈਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਯੂ ਸ਼ੈਲ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜ਼ਰਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫੈਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੰਘਣੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਖੂਨ ਜਾਂ ਮਾਸ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ। ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਂਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਮ ਆਂਡਾ ਸ਼ੈਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੱਧਰੀ। ਅੰਡਾ ਆਕਾਰ, ਜੋ ਆਕਾਰ ਹੈ ਆਂਡੇ ਦਾ ਉਹ ਅੰਡਾ ਆਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਦੂਜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਵਾਯੂ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ। ਹਵਾ ਸ਼ੈਲ ਸਫੈਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਂਡੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਫੈਦੀ ਆਂਡੇ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਫੈਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜੋ ਐਗ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਫੈਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜ਼ਰਦੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇਸਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਰ, ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦਾਗ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਚਟਾਕ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਂਡੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਚਟਾਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੈਂਡਲਿੰਗ ਖੂਨ ਦੇ ਚਟਾਕ ਜਾਂ ਮੀਟ ਦੇ ਚਟਾਕ ਵਰਗੀ ਉਪਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੈਂਡਲਿੰਗ, ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪਿੱਛੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੈਂਡਲਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝੁਕਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਯੂ ਸ਼ੈਲ, ਜ਼ਰਦੀ, ਸਫੇਦੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਯੂ ਸ਼ੈਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਭਗ ਵੱਡੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਦੀ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਯੂ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ। ਤਾਜ਼ੇ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਯੂ ਸ਼ੈਲ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਯੂ ਸ਼ੈਲ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਂਡੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਸੰਘਣੀ ਸਫੈਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਫੈਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਆਂਡੇ ਦੇ ਲੱਛਣ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਿਧੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਕੀ ਸਫਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਆਂਡੇ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਰਤ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਮੈਥਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਿੱਲੀ ਜੋ ਸਫਾਈ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਰਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਆਂਡਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਖੁਸ਼ਕ ਸਫਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਗੰਦੇ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਿੱਲੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਧੋ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਗੰਦਗੀ ਆ ਉਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੈਕਿੰਗ। ਪੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਗ ਜਾਂ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੈਕਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਕਿੰਗ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ। ਪੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੌਰਾਨ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੱਤਾ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅੰਡੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਬਣਤਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਟਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੱਬਾ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ 10 ਤੋਂ 12 ਅੰਡੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰੇਆਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵਰਤਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਟਰੇਆਂ ਜੋ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਿਲਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟਰੇ ਵਿੱਚ 12 ਵਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਆਂਡੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ। ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੱਬੇ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਂਡੇ ਹਿਲ-ਜੁਲ ਨਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਤਾਪਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੀਟ ਲਈ ਪਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੋਲਟਰੀ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬॉयलर, ਲੇਅਰ, ਉਤਪਾਦਕ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਇਸਦਾ ਹੈ ਬॉयलर। ਫਾਉਲ ਪੌਕਸ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ, ਵਾਇਰਲ, ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਹੈ ਵਾਇਰਲ। ਆਂਡੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਰਦੀ, ਸਫੈਦੀ, ਸ਼ੈਲ ਝਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਂਡਾ ਸ਼ੈਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਂਡੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਆਂਡੇ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਕੀ ਹੈ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 10 ਤੋਂ 12, 12 ਤੋਂ 14, 7 ਤੋਂ 8 ਜਾਂ ਫਿਰ 8 ਤੋਂ 10 ਤੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਇਸਦਾ ਹੈ 10 ਤੋਂ 12। ਆਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਯੂ ਸ਼ੈਲ, ਸਫੈਦੀ, ਜ਼ਰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਇਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਆਪਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।